Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. 반갑습니다. 남해 FM 공동체 라디오 방송 기후위기 마함 해봅시다. 진행자 최정민입니다. 제가 한 3번 정도, 이렇게 3주 정도 빠진 것 같습니다. 제가 그 택배 노동을 하고 있는데요. 택배사를 옮겼습니다. 그래서 그 택배사마다 다른 시스템을 갖고 있는데 뭐 거의 비슷하기는 하지만 앱이라든지 그다음에 여러 가지 근로 조건이 조금 틀려서 제가 거기 좀 적응하는데 시간이 좀 걸렸습니다. 뭐 먹고 살아야 안 되겠습니까? 그죠? 저도 먹고 살자고 열심히 일하는 것이고, 그리고 우리 딸 아들 아직 우리 딸은 뭐 대학교 3학년이고 저희 아들은 이번에 고3입니다. 이번에 수능을 지금 최저 학력을 맞추기 위해서 열심히 공부하고 있는데요. 어쨌든 그 아이 둘을 무사히 졸업시키고 취직할 때까지는 또 뭐 부모가 또 봐줘야 안 되겠습니까? 그죠? 그래서 뭐 조금 생존이, 돈을 버는 게 중요한 삶의 목적일 수밖에 없는 것이죠. 아직은 저는 그렇다 보시면 됩니다. 그래도 일단 우리 정치자분들에게 매주 하겠다는 약속을 지키지 못했던 점은 깊이 사과드리면서 일단 노래 한 곡 듣고 오겠습니다. 제니가 부릅니다. 멘트라. This that pretty girl munch, this that flaunt, you just touched down in LA. Pretty girls don't do drama unless we wanna. It'll be depending on the day. Pretty girls picking a defender, no I'm a defender, never let it catch no stray. This that pretty girl munch, she's that stun, I make you wanna swing both ways. Mix me with the drama, check you like commas. My clothes are pajamas, straight from the cold plunge. Daytime better using my iron, quick switch at a fit for the night. Swerving through the lane, we'll be 20-minute late, cause we have to do it in and out drive-by. It's not that deep, I'm not that drunk. Sometimes girls just gotta have fun. Throw it back, all that bass. Me and my sis, we're too attached. It's not that deep, but not that dumb. Look at them bodies on the run. Inside glowing like the sun. You're gonna feel this every day. This that pretty girl munch, this that flaunt. You just touched down in LA. Pretty girls don't do drama unless we wanna. It'll be depending on the day. Pretty girls picking a defender, no I'm a defender, never let it catch no stray. This that pretty girl munch, she's that stun, I make you wanna swing both ways. Oh, what it feel like to be off on the grid like all night. Oh, when I beat like we ain't even to the top no one. Swerve off for the creeps, no weird vibes. We never let it ruin our good time. Ain't nobody gonna dim our good light. This them words we're living by. This that pretty girl munch, this that flaunt, you just touched down in LA. Pretty girls don't do drama unless we wanna. It'll be depending on the day. Pretty girls picking a defender, no I'm a defender, never let it catch us straight. This that pretty girl munch, she's that sun, I make you wanna swing both ways. This that pretty girl munch, this that flaunt, you just touched down in LA. Pretty girls don't do drama, no drama, we already got a full day. Pretty girls that you gon' remember, know that you can never, nothing ever trigger me. This that pretty girl munch, she's that stun, I air know that she is me. Pretty 멘트라는 불교나 힌두교 있죠. 힌두교에서 자주 반복하는 주문을 뜻하는 그런 단어인데요. 뭐 현대에서는 자신에게 긍정적인, 자신의 삶에서 긍정적인 주문이나 신념 뭐 이런 거 있잖아요. I do it, 뭐 이렇게 I can do it, 난 할 수 있어, 자신감 있어, 용기 있게 부딪혀봐, 이런 자기 자신에 대한 주문이죠. 근데 요건 이제 제니가 불렀으니까, 여성이 불렀으니까 아마 여성들이 자주적인 정말 자기 주도적인 삶을 살아가라고 하는 메시지가 담겨 있는 그런 노래인 것 같습니다. 노래 괜찮습니다. 그죠? 그렇습니다. 우리도 지금 현재 기후위기가 점점 심각해지고 있죠.
정말 많이 느꼈지 않습니까? 비가 엄청나게 왔죠. 물론 우리나라에 태풍이 직접적인 영향을 주지는 않았습니다. 올해는 다행스럽게. 그러나 추석이 끝날 쯤에 엄청난 비가 내렸습니다. 깜짝 놀랐죠. 네, 태풍의 영향으로 엄청난 비가 내렸습니다. 그리고 올해 태풍은 이제 한 19호까지 지금 발생이 됐는데요. 평균적으로 21.3개 정도의 태풍이 온다고 합니다. 그럼 아직 한 두세 개 남았다, 그죠? 두세 개 정도. 많게는 3개, 적게는 2개 정도 남았다고 보시면 됩니다. 그것이 우리 아마 한반도 쪽으로 올 가능성은 조금 없습니다만은 그래도 알 수 없는 거죠. 지금 기후가 워낙 이 변덕이 심하기 때문에 어떤 상황이 될지는 모르겠지만 아마 일본 남쪽 지역에서 발생이 되어서 아마 저 태평양 쪽으로 흘러가지 않을까 이렇게 예상하고 있습니다만은 그래도 알 수는 없죠. 그래서 대비를 하고 계셔야 됩니다. 이제 완전히 끝난 게 아닙니다. 태풍이 아직 평년에 비해서 2개에서 3개 정도 태풍이 아직 남아 있다. 발생할 가능성이 있다라고 생각하고 계시고 그것이 우리 한반도 쪽으로 올지 안 올지도 예의주시하셔야 될 것 같다는 생각이 듭니다. 어쨌든 이번 주말쯤에 비가 한 차례 내립니다. 비가 상당히 많이 올 거라고 예상을 하고 있는데요. 그 비가 내리고 나면 이동성 고기압이 지금 현재 지나갔거든요. 태평양 쪽으로. 근데 중국 쪽에서 또 고기압이 하나 옵니다. 그럼 고기압과 고기압 사이에 우리 한반도가 위치하거든요. 그럼 기압골이 생깁니다. 기압과 기압 사이에 골짜기가 생기는 것이죠. 그쪽으로 북풍이 세차게 불을 닥칠 것이라고 전문가들이 예다보고 있습니다. 지구 온난화라고 해서 항상 더운 것이 아니죠. 그죠? 모든 곳이 다 더운 것은 아니잖아요. 평년보다 높다는 거죠. 그러니까 북극이 평년보다 온도가 높다는 이야기입니다. 그러나 그 온도가 아무리 높아도 북극은 춥습니다. 춥죠. 우리 한반도보다 훨씬 춥죠. 춥습니다. 그래서 영하권에 많은 추운 바람이 몰려올 가능성이 있습니다. 뭐 한 5도, 10도 정도까지 떨어지지 않을까 이렇게 예상하고 있습니다. 갑자기 추워지는 거죠. 오늘까지도 제가 택배 노동을 해보니까 덥습니다. 햇빛이 따갑습니다. 따가운데 이것이 금요일이나 토요일 비가 한 차례 내리고 난 다음에는 추워지는 것이죠. 이제 겨울과 같은 날씨로 변해가는 것이죠. 가을이 짧아진 거죠. 가을이 어느새 가을을 느낄 때쯤에 가을이 사라져 버리고 이제 겨울이 올 가능성이 있습니다. 이번 겨울은 추울 가능성이 높습니다. 엘니뇨와 나니냐가 있습니다. 엘니뇨 현상과 나니냐 현상인데요. 엘니뇨와 나니냐는 반대의 현상입니다. 엘니뇨가 발생했다는 것은 페루 쪽, 중남미 쪽의 수온이 올라간 겁니다. 올라갔죠. 그래서 그쪽에 비가 많이 내립니다. 비가 많이 내리죠. 반대로 나니냐가 되면 인도양 쪽에 수온이 높습니다. 그래서 그쪽에 비가 많이 내립니다. 나니냐가 발생되면 여름에는 굉장히 덥고 겨울에는 굉장히 춥다라는 특징을 가지고 있다고 합니다. 통계적으로 그렇습니다. 그렇다고 해서 반드시 통계대로 된다는 건 아닙니다. 그러나 일반적으로 통계적으로 봤을 때는 그렇게 될 가능성이 높다라고 생각을 하고 계시면 됩니다. 그래서 올 겨울은 추울 가능성이 상당히 높다라고 이렇게 생각을 하셔야 됩니다. 일단 우리 추운 겨울로 들어가는 시점에 있는데요. 다시 우리가 봄을 맞이할 희망을 가지고 있어야 되지 않겠습니까? 그래서 노래 한 곡 들을게요. 김뜻돌이 부릅니다. 5번째 봄. 꽁꽁 얼은 수돗물을 마셔야
당신은 돌고 도는 나의 봄이여 한 송이 꽃이 피어도 내겐 당신이란 숫자가 수없이 너무 크다오 새로 나는 이빨을 자랑해야지 색깔 없는 그림을 그려줘야지 꿈도 꾸지 말고 자랑했으면서 말없이 이불을 덮어주고 가네 약속한 사랑은 어디에 자리를 비운 사이에 문을 두드리는 당신은 돌고 도는 나의 봄이여 한 송이 꽃이 피어도 내겐 당신이란 숫자가 수없이 너무 돌고 도는 나의 봄이여 1만 송이 꽃이 피어도 내겐 당신이란 숫자가 셀 수 없이 너무 크다오 봄. 물론 뭐 여러 사람들의 성향에 따라서 여름이나 겨울이나 가을을 좋아하시는 분들도 있겠지만 대체적으로 많은 사람들이 봄은 좋아하는 것 같습니다. 왜냐하면 추운 겨울을 끝나고 나서 긴 겨울을 그 추운 겨울을 견디고 나서 찾아오는 봄이죠. 그래서 저희 일제 식민지 때 맞습니다. 그 희망, 독립에 대한 대한 독립의 희망을 품은 모든 시들은 봄이라고 하는 단어를 사용했습니다. 봄이라고 하는 그 계절을 특히 더 강조, 바로 해방과 독립의 상징이었죠. 봄. 그만큼 봄은 우리에게 따뜻한 마음을 가져다 줍니다. 따뜻한 희망을 품게 해주는 것이죠. 봄. 근데 이 봄이 점점 짧아지고 있죠. 우리 인간이 인위적으로 배출하고 있는 수많은 온실가스들. 이 온실가스들이 지금 지구를 점점 더 뜨겁게 만들고 있습니다. 바로 지구온난화죠. 그 영향으로 해수면의 수온은 계속 올라가고, 그리고 그 결과 많은 태풍, 많은 폭우, 그리고 이 폭우가 집중적으로 한 지역에, 그리고 그 다른 지역은 가뭄이 계속되고 있고, 그런 현상들이 지금 나타나고 있습니다. 우리의 봄, 정말 산업화 이전, 우리 인간의 역사를 30만 년이죠. 우리 호모사피엔스가 탄생하고, 그리고 전 세계로 퍼져나가는 그 기나긴 여정을 가졌던 호모사피엔스의 탄생은 약 30만 년 전에 이루어졌습니다. 이 30만 년을 24시간으로 계산을 해보면 환산해 보는 거죠. 그랬을 때 우리 산업화, 즉 자본주의라고 하는 이 경제체제가 들어선 게 겨우 4초밖에 되지 않습니다. 4초. 자본주의 경제 시스템, 대량 생산과 그리고 대량 소비, 그 이후에는 소량 생산을 통해서 또 대량 소비를 이끌어냈죠. 어쨌든 인간의 욕망을 부추기는,
물질적인 풍요에 대한 인간의 욕망을 부추기는 바로 이 시스템, 바로 자본주의 이 시스템이 펼쳐진 그건 고작 4초입니다. 그 4초 동안 엄청난 일들이 벌어졌습니다. 거의 약 1.2도의 지구 평균 기온이 올랐죠. 그리고 그것이 지금 가속화되고 있습니다. 계속 온도가 올라가고 있습니다. 이제 북극의 얼음이 2030년에는 다 사라집니다. 2050년 안에 영구 동독층 시베리아 그린란드의 언 땅 2년 이상 언 땅을 동토라고 하거든요. 그런데 그것을 영구 동독층들이 지금 다 사라질 가능성이 높다고 합니다. 그러면 엄청난 일들이 벌어집니다. 해수면이 상승되겠죠. 그리고 거기에 갇혀 있는 수많은 바이러스들이 세균 바이러스들이 퍼져나갈 것입니다. 라임병이라고 있습니다. 지금 그거는 북미 쪽에서 있던 진드기가 매개체인데요. 그것이 우리나라에 퍼지고 있습니다. 한 번 물리면 엄청난 고통을 당합니다. 죽을 확률이 높은 거죠. 치사율이 높습니다. 이 라임병은. 그래서 점점 퍼지고 있는데요. 어느 정도냐면 질병관리청이 제공한 자료에 의하면 2019년부터 2023년 지난 5년 최근 5년이죠. 라임병 환자는 2011년부터 2018년 동안 걸렸던 그때 2011년부터 2018년까지는 56.4%가 걸렸는데요. 2019년부터 2023년 최근 5년에는 72.4%로 증가했습니다. 라임병 환자가 지금 그러니까 기후가 점점 더워지니까 우리 한반도도 아열대로 좀 변하고 있지 않습니까? 그러니까 그 진드기가 살아갈 수 있는 것이죠. 그전에도 그 진드기가 아마 국내로 반입이 됐을 겁니다. 미국에 갔다가 오신 분들, 해외여행을 미국 여행을 갔다가 오신 분들이 아마 묻혀고 왔을 겁니다. 그러나 그 기후가 조건이 안 맞잖아요. 그 진드기가 살 수 있는 조건이 안 맞았을 때는 그 진드기가 퍼질 수 없습니다. 그러나 우리 한반도의 기후가 변하고 있죠. 아열대로 변하고 있습니다. 그러면 그 진드기가 미국에 살던 그 조건이 생태 조건과 같으면 얘들이 퍼져나간다는 것이죠. 그것이 증명되고 있습니다. 면역력이 떨어지는 사람들은 치사율이 엄청난 이 질병이라고 합니다. 진드기한테 물리는 거죠. 물론 풀 속에 안 사시는 시골에 안 사시는 분들, 도시에 사시는 분들은 뭐 별 상관이 없겠다고 생각하시겠죠. 그러나 피크닉, 소풍 같은 걸 가지 않습니까? 우리 인간은 30만 년 동안 녹색을 보고 살았습니다. 녹색을 보지 않고 도시 안에서만 살 수 있겠습니까? 결국은 바깥 공기, 푸른 잔디 또는 산을 가게 됩니다. 그랬을 때 이 라임병에 만약에 물린다. 이 진드기에 물린다. 그러면 그때 마침 면역력이 떨어졌다. 그랬을 때는 엄청난 일이 발생되는 개인적으로 피해를 입게 되는 겁니다. 이건 어떻게 말할 수 없는 거죠. 이건 국가에 대해서 배상할 수 있습니까? 그럴 수 없잖아요. 그럼 기후를 지금 지구온난화의 사실 주범은 온실가스, 6대 온실가스를 내뿜고 있잖아요. 생산을 하고 어떤 이 6대 온실가스를 통해서 물질을 생산하고 그 물질을 소비하고 폐기하면서 발생되고 있는 수많은 온실가스들 때문에 이런 일이 벌어졌죠. 그러면 거기에 소송을 거시겠습니까? 기업에 소송을 건다? 기업은 이렇게 이야기할 겁니다. 소비자들, 당신들이 이것을 더 선호했잖아. 만들어 달라고 했잖아. 라고 이야기할 수 있습니다. 그리고 법적으로 자본주의 경제체제에서 법적으로 기업이 제품을 만들어서 소비자한테 물건을 파는 것은 문제가 없습니다. 그리고 정부가 정한 규정에 맞게 했잖아요. 그런 문제가 없습니다. 소송을 걸 수 없죠. 결국은 개인이 피해를 보게 된다는 이야기입니다. 모든 지금 현재 우리가 기분 좋게 물질적 풍요를 누리고 있습니다. 그러나 그 모든 것은 결국 우리에게 돌아온다. 개인 한 명 한 명 모두에게 돌아온다는 걸 우리는 잊지 말아야 되지 않겠나 생각합니다. 그랬을 때 우리가 좀 해야 될 수 있는 행동이 있잖아요. 뭡니까? 분리배출. 근데 안타까운 사실이 있습니다. 이 분리배출이 우리 소비자들이 우리 국민들이 열심히 분리배출을 하고 있습니다. 꼼꼼하게 그 배출법에 따라서 꼼꼼하게 분리배출을 합니다. 정말 100% 다 했습니다. 그죠? 한 명도 빠지지 않고 한 가구도 빠지지 않고 정말 깨끗이 했습니다. 근데 안타까운 실상이 밝혀졌습니다.
분리배출을 하고 나면 우리나라가 다른 유럽의 선진국보다 높거든요. 한 57% 정도, 약 한 57% 정도 분리배출 재활용, 그 자원의 재활용이 되고 있습니다. 유럽 같은 경우, 선진국 같은 경우 41%, 약 한 41% 정도 되는데요. 근데 이게 좀 다르다. 그러니까 유럽에서 하고 있는 분리배출의 기준과 자원 재활용의 기준과 우리나라에서 하고 있는 자원 재활용의 기준이 틀리다는 이야기입니다. 우리나라는 분리배출을 하잖아요. 그러면 그것을 연료 소각용으로, 그러니까 연료로 사용됩니다. 그러니까 화력발전소라든지 아니면 공장에 연료로 쓴다는 이야기죠. 그러니까 비닐이라든지 종이라든지 이런 것들을 태우는 거죠. 태워서 연료로 쓰는 겁니다. 이것까지 재활용에 들어갑니다. 재활용에 들어가는 거죠. 그러나 유럽은 들어가지 않습니다. 그러면 그 재활용되는, 그러니까 연료로 사용되고 있는 재활용, 그것을 빼면 16.4% 정도밖에 되지 않는다고 합니다. 굉장히 낮은 거죠. 우리가 열심히 분리배출해서 보내면 그 중에 86% 정도는 어디로 분리배출이 되지 않는 거예요. 재활용이 되지 않고 바로 그냥 연료로 쓰입니다. 그럼 연료로 쓰이면 그것이 다시 온실가스를 배출하는 것이죠. 그럼 우리는 분리배출하는 이유는 온실가스를 배출하지 말라. 새 제품을 만들 때 사용되고 있는 온실가스를 배출하지 말라라는 뜻에서 하고 있지 않습니까? 근데 아니라는 이야기죠. 이거는 정부의 정책인 문제가 있는 것입니다. 여기에 대해서는 우리가 소송을 걸 수 있겠죠. 우리는 요구를 해야 됩니다. 분리배출한 제품들은 재활용, 실질적인 상품을 만드는데 재활용되게 사용되어야 한다고 우리는 국회의원들에게 요구를 해야 됩니다. 정부에 요구를 해야 됩니다. 왜? 지금 우리는 봄을 정말 그 옛날에 그 아름다운 봄을 맞이하고 싶으니까요. 요구해야 됩니다. 그런 의미에서 에스파 멤버 중에서 카리나가 솔로로 부르네요. 업 듣고 오겠습니다. Yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah, yeah. 다들 보내도 거짓말 just fine. Don't switch it up whenever you like. 번듯한 말 get it all out. I pump it, I pump it, I pump it up. So we roll up every weekend. 어디든 뛰어다니 여기저기 freaking. Cause we be winning in a row. 다 가져갈게, yeah, yeah. I'ma run it up, get it all mine. 한순간에 and I'm losing my mind. 타올라다, I'm never gonna stop it. I pump it, I pump it, I pump it up. Spice it up, up, hold up. Burn it up, sing my down controller. Up, roll up. 내게 좀 더 가까이 잠시 스르르 널 가만히 아니 모든 걸 잊게 해. Run it up, yeah. I feel it in my body. whipping 친절히 너를 감았네. 이때부터 난 내 모든 걸 다 알았네. They hate it, 넌 나는 나눠지는 없거든. They fake it, 그 니들로 붙기만 하거든. Why so fine, looking like a 10 times 5. 왜 she a move, 느낌을 알게 groove. I'ma run it up, get it all mine. 한순간에 and I'm losing my mind. Don't lie, I'm never gonna stop it. I pump it, I pump it, I pump it up. Spice it up, hold up. Burn it up, sing my down controller. Up, roll up. 내게 좀 더 가까이 잠시 스르르 널 가만히 아니 모든 걸 잊게 해. Run it up, yeah. I feel it in my body. Knocking, make you fall in love. Like a choir sings. 아무도 난 보지 못한 high. 다른 누구도 견비 못한. When I say never know, but I'll be watching how it's done. I'ma show you where I'm from. Everybody knows how to lean the groove. Yeah. Spice it up, hold up. Burn it up, sing my down controller. Up, roll up. 내게 좀 더 가까이 꽉 잡아놓지 마. 네 homie 모든 걸 잊게 돼. Run it up, yeah. I feel it in my body. I'ma run it up. Yeah. Spice it up, roll up. 업 UP죠. 업 영어 U 영어 P 예, 업
업된다. 예. 위에 뭐 이런 뜻이 뭐 이런 뜻이죠. 기분이 업됐다. 뭐 이런 뜻이잖아요. 그죠? 평균보다 높다. 뭐 이런 뜻도 가지고 있죠. 우리가 평균보다 높습니다. 온실가스 배출량이 다른 나라들에 비해서 높은 편에 들어갑니다. 1인당 온실가스 배출량이 상당히 높습니다. 물론 우리가 중국이나 미국이나 이런 나라들에 비해서는 전체적인 온실가스 배출량은 작습니다. 한 7위 정도, 세계 7위 정도 되는데요. 그러나 1인당 배출하는 양은 많다는 이야기입니다. 그죠? 우리나라 인구가 중국이나 미국보다 인구가 작잖아요. 그러니까 전체 양은 작죠. 그러나 그만큼 작은 만큼 실질적으로 배출하고 있는 1인당 온실가스 배출량은 많습니다. 그래서 이것을 줄여야죠. 업돼서 우리가 막 물건을 사고 이렇게 해서는 안 되겠죠. 일단 그것도 필요합니다. 한 번 더 우리가 어떤 물건을 살 때 한 번 더 정말 필요한 것인가 한번 생각해 보는 그런 마음 한번 가지는 것도 중요한 온실가스를 줄이는 방법입니다. 그리고 분리배출 물론 우리 정부의 정책이 지금 잘못된 방향이기 때문에 분리배출이 된 물건들이 자원 재순환을 제대로 이루고 있지 못합니다. 그러나 이건 우리가 요구해야죠. 우리는 그래도 그렇다 할지라도 분리배출을 더 열심히, 더 꼼꼼하게 하면서 우리는 요구를 해야 됩니다. 우리는 아무것도 안 하면서 정부한테 무조건 해달라고 하면 정부가 제대로 하겠습니까? 그죠? 그래서 우리는 우리대로 꼼꼼하게 분리배출을 해주셔야 돼. 올바른 분리배출을 따라주셔야 된다. 그런데 이거보다 더 확실한 방법이 있습니다. 바로 육류 소비를 줄이는 것입니다. 육류 소비를 줄이면 채소를 먹는 것이죠. 과일과 채소를 많이 먹는 것이죠. 어느 정도냐면 육류가 어느 정도 온실가스를 배출하냐면 아마 2050년에 온실가스 배출량의 52%가 농축산업 그러니까 소, 돼지, 오리, 염소 그리고 외국인들이 좋아하는 양 이런 가축들을 키우는데 엄청난 온실가스가 사용되고 있습니다. 지난 50년 동안 소는 2배, 돼지는 4배, 닭은 10배나 더 많은 고기를 생산하고 있다고 합니다. 그만큼 우리 인간들이 많이 먹고 있다는 이야기죠. OECD 36개 국가에서 육류 소비를 절반으로만 줄여도 세계 식량용 곡물이 40%가량 증가할 수 있다고 합니다. 식량난으로 고생할 가능성이 높습니다. 우리가 이 기후위기가 점점 더 심해지면 지구온난화가 점점 가속화되면 식량 위기가 닥칠 수 있습니다. 그걸 대비해서 우리가 지금이라도 고기, 육류를 적게 40%가량이라도 생산이 될 수 있다는 이야기죠. 그만큼 이 육류를 가축을 키우는데 고기를 먹기 위해서 키우는 이 가축들이 엄청난 사료들을 식량용 곡물들을 먹어 치우고 있다는 이야기죠. 그래서 우리가 육식을 조금 줄이는 거 이게 정말 온실가스를 줄이는 한 방법이다. 이건 확실한 거죠. 이건 정부의 정책이고 뭐고 필요 없습니다. 확실한 방법입니다. 정부의 정책에 따라서 문제가 되는 것이 아니죠. 우리 자신이 줄이는 만큼 줄이면 줄이는 만큼 실질적인 온실가스가 줄어드는 것입니다. 그래서 정말 우리가 당장 할 수 있습니다. 우리가 조금 더 고기를 한 번 안 먹는 거죠. 일주일에 내가 7번을 먹는다. 그러면 한 번을 좀 줄여보자는 거죠. 고기를 먹지 말자는 이야기 아닙니다. 우리가 이 맛있는 고기를 더 내년에도 또 그 후년에도 이렇게 즐길 수 있으려면 아무래도 지금이라도 조금 줄이는 방법. 일주일에 7번 먹으면 6번만 먹어. 한 번을 한번 참아보자는 말씀을 드리면서 우리가 육류를 줄여야 된다. 그 육류가 이런 식량의 문제도 생기지만 또 큰 문제가 있습니다. 물을 많이 사용하게 됩니다. 육류를 생산하면 아무래도 그죠. 털도 깎아야 되고 그다음에 깨끗하게 또 해야 되잖아요. 자르는 때마다 물로 씻어야 됩니다. 그죠? 그래서 물이 많이 사용됩니다. 그리고 고기 썰이고 나면 필요 없는 그죠? 그때는 버리잖아요. 거기에는 뭐가 생깁니까? 세균이라든지 바이러스가 거기서 자랄 수 있는 어떤 바이러스, 어떤 세균이 또 발생될 수 있습니다. 우리 코로나19 때 이런 연구 조사가 있었습니다. 코로나19로 머리에
기억력이 떨어졌다는 연구 조사가 있습니다. 여성보다는 남성 조사를 했거든요. 조사를 해봤는데 어디서 조사를 했냐면 저기 한번 미국 워싱턴대 학습내과학연구소에서 연구를 했습니다. 코로나19가 있기 전 2018년이죠. 그때 참여한 9세에서 17세 청소년 160명을 코로나 이후에 조사를 했다고 합니다. 그랬더니 만성 스트레스나 우울, 불안 등 대뇌 피질이 얇아지는 현상이 발생했습니다. 이 대뇌 피질은 나이가 들면 얇아집니다. 그래서 뭐 내가 뭔가를 처리할 때 속도가 느려지고 사고의 유연성이 떨어지죠. 근데 이게 10대 청소년한테는 나타날 게 아닙니다. 저 같은 나이가 좀 나이 좀 있습니다. 뭐 그는 아직 우리 시골에서는 우리 남해군에서는 청년입니다. 어쨌든 제 나이 한 30세 이후부터 점점 늙어진다고 보시면 되겠죠. 그러면 그때부터 쭉 가다가 한 50대 60대쯤에 기억력이 좀 많이 떨어지잖아요. 바로 이게 대뇌 피질입니다. 사고의 유연성도 떨어지죠. 소위 꼰대라고 하지 않습니까? 예, 꼰대가 되는 겁니다. 꼰대가 되는 게 그 사람이 성질이 원래 그런 것이 아니고 바로 이런 생물학적인 원인도 있다. 예, 대뇌 피질이 얇아지면서 생기는 것이죠. 근데 이렇게 해보니까 남자아이들이 스포츠나 신체 활동을 위해서 모이잖아요. 모이고 활동을 많이 하지 않습니까? 근데 코로나19로 인해서 이런 걸 많이 못 하게 되는 거죠. 친구들끼리 많이 못. 주로 어떻게 이 컴퓨터로 게임하는 걸로 대체를 하지 않았습니까? 그러다 보니까 남자아이들이 요 대뇌 피질의 영향을 더 많이 얇아졌다는 보고를 하고 있습니다. 이런 것처럼 바이러스나 세균이 등이 우리 인간에게 지대한 영향을 미치지 않습니까? 바로 이런 것들이 어떻게 육류 소비를 하게 되면 육류를 우리 먹는 거 말고 버려지는 것들에 의해서 거기에 생길 수 있는 것이죠. 그렇기 때문에 육류를 삼가해야 될 이유가 또 하나 더 있는 것입니다. 첫 번째는 물이고 두 번째는 바이러스라든지 세균이라든지 이런 것들을 예방하기 위해서. 그리고 우리가 동물들을 자연적으로 막 이렇게 키운 동물들로 잡은 고기들은 비싸겠죠. 엄청나게 비싸겠죠. 그래서 대체로 어떻게 좁은 우리에 가둬와서 키웁니다. 닭이라든지 돼지라든지 한번 직접 사육하는 것을 한번 여러 다큐멘터리들이 많습니다. 한번 보십시오. 정말 끔찍합니다. 저거를 우리가 먹고 있습니다. 거기에는 그러려면 어떻게 됩니까? 항생제들 많은 약물들이 투여돼야 되겠죠. 전염병이 돌아버리면 안 되잖아요. 그러면 다 몰살돼 버리면 그것을 키우는 그 농부는 그냥 망하는 거잖아요. 그죠? 그렇기 때문에 항생제들을 엄청나게 항생제를 투여합니다. 그래서 그것을 다시 농축되어 있는 그 항생제를 우리가 먹는 것이죠. 우리 인간이 돈 주고 사가고 먹는 겁니다. 우리 건강을 그래서 소위 말해서 면역력이 떨어지는 것이죠. 그래서 여러 가지 질병이 많이 걸립니다. 그래서 소위 우리 마늘 캐고 벼하고 요거 난 다음에 어떻게 한다고요? 많은 노인분들이 병원에 엄청나게 간답니다. 그래서 남의 병원들이 그 시즌이죠. 시즌입니다. 그런 것처럼 골골하게 오래 사는 겁니다. 우리는 지금 현재 오래 살죠. 근데 골골거리면서 오래 사는 그런 현상이 나타날 수밖에 없는 것이죠. 그래서 우리가 되도록이면 채식과 과일, 육류를 줄여야 됩니다. 육류 소비를 줄여야 됩니다. 물 사용량, 물도 아끼고 그다음에 바이러스라든지 세균으로부터 우리를 보호할 수 있고 그다음에 항생제에 의해서 우리 몸의 면역력을 떨어지는 것을 막을 수 있는 것입니다. 육류를 줄여야 됩니다. 그래서 매년 10월 1일입니다. 10월 1일 우리 국군의 날이었죠. 국군의 날 우리 이번에는 대체 공휴일이 되어서 쉬었는데 지났습니다. 많이 지났습니다. 그러나 중요한 거는 무슨 날이 중요한 것이 아니잖아요. 세계 채식인의 날이 10월 1일이라고 해서 10월 1일만 채식을 하자는 게 아니잖아요. 이것은 항상 하자. 다만 그것이 10월 1일이 기념하는 날이다. 그러나 우리가 실천은 매일매일 할 수 있으면 하자는 의미에서 제가 소개를 하는 겁니다. 바로 세계 채식인의 날 10월 1일이죠. 이것은 2005년에
국제 채식인 연맹이 제정한 날입니다. 예, 채식을 하자. 옛날에는 채식을 많이 했습니다. 물론 고기가 많이 없기도 했지만 예. 그래서 어쨌든 그런 것도 있지만 철학적으로도 피타고라스라든지 소크라테스, 플라톤, 세네카 이런 사람들이 육식은 비인간적인 행위라고 철학적으로 생각했다고 합니다. 그래서 이분들은 채식을 위주로 고기를 멀리했죠. 채식 위주의 식단으로 살아가죠. 이분들도 오래 살았습니다. 그리고 건강상에 문제가 있었습니까? 고기를 많이 먹는다고 해서 건강한 거 아니죠. 그 영양분이 들어있는 우리 콩이라든지 이런 것들을 먹으면 됩니다. 채식에도 많은 단백질이 들어있습니다. 콩에는. 예. 그렇기 때문에 그걸 대체할 수 있는 충분한 채식에도 영양가가 있다는 것을 말씀을 드리면서 그러면서 이제 서구 쪽에 유럽 쪽에서는 1847년에 베지테리언 협회가 생기게 되었습니다. 그러면서 채식을 굉장히 권유하고 있죠. 현재 채식 인구는 전 세계의 한 3% 정도? 2에서 3% 정도 되는데요. 한 100만에서 150만 명 정도 됩니다. 물론 저도 이제 그전에는 이제 고기를 많이 안 먹었는데 사실 좀 반성을 하고 있습니다만은 택배 노동을 하다 보니까 우리 마눌님이 고기 위주로 좀 식단을 좀 많이 차려줍니다. 물론 그 대신 저는 하루에 한 끼만 먹습니다. 3끼 안 먹습니다. 물론 간헐적 단식이라는 의미가 있습니다만은 그 대신에 많이 안 먹기 위해 안 먹는 쪽으로 제가 방향을 돌렸습니다. 충분히 살아가는데 아무 이상이 없습니다. 택배 노동이라는 게 여러분들도 아시겠지만 무거운 것도 많이 들고 많이 움직이지 않습니까? 에너지가 많이 사용됩니다. 그렇지만 저는 한 끼만 먹습니다. 중간에 계란도 조금 간식으로 먹기는 합니다만은 몇 개 안 먹습니다. 그건 어쨌든 그렇게 해도 사는 데는 지장이 없습니다. 물론 현재 이후에 더 시간이 지나봤을 때 지금 한 2년 정도밖에 되지 않아 1년 한 반 정도밖에 되지 않았기 때문에 뭐 정확하게 어떻다고 제가 확실적으로 말씀드릴 수 없습니다만은 어쨌든 간헐적 단식이 잘 지킨다면 원칙을 잘 지킨다면 굉장히 몸에도 좋다고 에너지 내 부에 있는 에너지를 다 사용을 다 하니까 만약에 그 에너지가 남으면 그것들이 암을 발생시킵니다. 암 같은 걸 암이 살아갈 수 있는 영양분이 몸에 남아 있으니까. 그래서 암들이 발생하는 거예요. 암들이 먹을 수 있는 영양분을 없애는 것이죠. 남아 있지 않다는 이야기. 그래서 그런 식의 건강적으로 우리 내 몸에도 좋지만 이것이 내가 적게 먹으니까 온실가스도 적게 배출하는 것이죠. 그리고 있는 음식은 다 먹습니다. 남기지 않는 것이죠. 되도록이면 물론 남길 때도 있습니다. 제가 또 술도 좋아하기 때문에 술 먹고 나면 안주로 이렇게 먹다 보면 조금 남길 때가 있습니다. 그래서 그런 부분은 제가 좀 더 고쳐 나가야 할 부분이겠죠. 어쨌든 우리가 음식물을 남기지 않으면서 적게 먹는 것이죠. 그리고 고기를 줄이는 것이죠. 이것이 바로 우리가 당장 할 수 있는 바로 온실가스를 줄이는 실질적인 행동이 되지 않을까 하는 말씀을 드리면서 우리 10월 1일 세계 채식인의 날이었다는 거 기억하시고 어쨌든 뭐 지금 들었어도 오늘 이번 주 일요일은 한번 채식하는 날, 고기 없는 날로 한번 정해서 한번 아이들과 함께 채식의 중요성, 고기의 어떤 이 문제점, 엄청난 물을 사용한다. 그리고 바이러스와 세균의 온산제가 되고 그리고 항생제를 사용하기 때문에 우리 건강에 좋지 않다. 우리 건강을 지키는 한 방법이다. 라는 말씀을 하면서 아이들과 함께 채식 위주의 식단 한번 짜보는 것, 한 끼만 정도만이라도 한번 해보시는 건 어떨까 하는 말씀을 드리면서 노래 한 곡 듣고 올까요? 이한이가 부릅니다. 계절의 우리. 함께했던 그 모든 계절 고요한 설렘 속에 시간은 가고
다시 찾아왔어. 우리에게도 하루의 작은 틈마다 조용한 마음속 느리게 파도가 일어 여린 햇살이 비추던 계절의 우리 그 길 위에서 머물러 있어 하지 못한 말을 안고서 햇살 머금은 우리의 오늘이 내게 오래 남을 테죠. 가장 깊은 곳에 매 순간 그리운 우리 당연할 거라고 생각했어. 흩날리는 낙엽처럼 돌아섰나. 나조차 낯선 표정과 말투 마음과 다른 말들만 하고 너를 보낸 순간 여린 햇살이 비추던 계절의 우리 영원처럼 난 머물러 있어 하지 못한 말을 안고서 햇살 머금은 우리의 오늘이 내게 오래 남을 테죠. 가장 깊은 곳에 매 순간 그리운 우리 어떻게든 말할까. 어두웠던 밤에 불빛을 켜준 너 내 손을 꼭 잡아준 너 여린 햇살이 비추던 그날의 우리 다시 돌아가 말하고 싶어. 너는 내가 숨 쉬는 이유 세상 단 하나뿐이야. 내 이야기는 끝내 너에게로 완성될 수 있게 모든 시간 속에 우리 계절의 우리, 계절의 우리, 우리의 계절이 아닙니다. 계절의 우리인데 무슨 뜻일까? 좀 상당히 고민을 좀 많이 해봤습니다. 그랬더니 뭐 여기를 좀 제가 자료를 찾아보니까 무슨 드라마, 어떤 드라마의 OST로 사용되었던 노래입니다. 그래서 그 드라마를 봐야 뭐 어느 정도 이해가 될 것 같은데요. 그런데 이제 뭐 가사를 보니까 이런 게 있네요. 가사 뭐 들어보셨겠지만 자세히는 안 들으셨지 않습니까? 보니까 여린 햇살이 비추던 계절의 우리, 그죠? 그러니까 계절 앞에 있는 것이요. 다른 말이 있어야 됩니다. 그러니까 햇살처럼 따뜻한 봄날 같은 계절의 우리라든지 아니면 폭풍우 치는 그런 계절의 우리라든지 이런 게 있는 것 같습니다. 그래서 어쨌든 여기서 생략된 것이 아마 여린 햇살이 비추던 이 계절의 우리 중에서 여린 햇살이 비추던이라는 문장이 빠진 그런 것이지 않을까 이렇게 저는 생각이 듭니다. 뭐 여러분들도 한번 뭐 드라마까지 보실 수 있으면 좋겠지만 그렇지 않더라도 한번 이런 걸로 우리 아이들과 함께 이야기해 보는 거. 이거는 숨은 의미를 찾는 거잖아요. 해석 능력을 키우는 것이잖아요, 그죠? 그래서 아이들과 함께 한번 이거는 놀이도 한번 해보면 좋지 않을까 생각됩니다. 이런 뭔가 의미를 전달하고자 하는 것이 예술이잖아요, 그죠? 그 중에서 우리가 쉽게 접하는 예술이 뭐 노래도 있겠지만 영화입니다. 영화. 그 영화 중에서 상당히 강한 메시지를 그 의미를 던졌던 우리들에게 던졌던 영화가 있습니다. 바로 The Platform이라고 하는 영화인데요.
플랫폼은 뭐 우리 알잖아요, 그죠? 정류장, 뭐 정거장, 뭐 뭔가 갈아타는 곳 그런 거 플랫폼이라고도 하기도 하고, 온라인에서는 우리가 생산해서 유통하고 소비하는 과정 그 사이, 뭐 소위 말해서 뭐 택배도 하나의 플랫폼이라고 보면 되고, 우리 그 배달하시는 분들, 배달 라이드, 근데 플랫폼 노동자들이라고 하거든요. 예, 연결해 주는 거잖아요. 한 곳에서 다른 한 곳으로. 근데 이 플랫폼이라는 영화, 뭐 정거장으로 이 영화에서는 아마 쓰인 것 같습니다. 정거장. 333층이 있습니다. 위로가 아니고 아래로. 그 지하로죠. 지하로 333층, 지하 333층이 있습니다. 거기에 각 2명씩, 한 층에 2명씩 살거든요. 뭐 감옥입니다. 소위 말해서 감옥. 감옥인데 색다른 감옥이죠. 근데 여기 자다가 일어나면 자기 층수가 결정이 됩니다. 운이 좋으면 1층에, 지하 1층에 갈 수도 있습니다. 운이 나쁘면 지하 333층에 또 갈 수 있겠죠. 소위 이거는 알 수가 없습니다. 어떤 기준인지 알 수가 없는 겁니다. 그럼 이게 어떤 일이 벌어지느냐? 지상 1층에서, 지상이죠. 지상에서 멋진 요리 잘하는 셰프들이 요리를 아주 예쁘게 맛있게 만듭니다. 한상 가득 채우죠. 그런 다음에 지하 1층에 보내집니다. 그러면 그 지하 1층에 있는 두 사람은 마음껏 음식을 먹습니다. 마음껏. 그럼 그 다시 조금 시간이 지나면 지하 2층으로 가죠. 그럼 또 지하 2층 사람들이 먹죠. 그리고 난 다음에 어느 정도 시간이 지나면 지하 3층, 지하 4층, 지하 5층, 지하 6층 점점점 내려갑니다. 그럼 음식은 어떻겠습니까? 줄겠죠. 많이 줄 겁니다. 뭐 어떨 때는 몇 층 안 가서 이 음식이 다 없어질 수도 있습니다. 그러면 아래로 내려가면 내려갈수록 그만큼 사람들은 그 음식을 먹지 못, 굶는 것이죠. 그럼 운이 안 좋으면 333층에 갔다가 또 일어났는데 300층이다. 아니면 250층이다. 이러면 거의 몇 주는 음식을 못 먹는 겁니다. 굶는 것이죠. 그러다 운 좋게 지하 1층이다. 그럼 마음껏 음식을 먹게. 마음껏. 그러면 건강에 좋겠습니까? 당연히 안 좋겠죠. 그죠? 폭식하면, 갑자기 먹지 않다가 폭식을 하면 안 됩니다. 그죠? 단식을 하고 난 다음에 서서히 먹는 양을 늘려 나가야 되는 것이, 한꺼번에 먹으면 위장이 엉망이 됩니다. 그런 것처럼 그렇지만 생존이니까. 근데 그 음식을 남겨서는 안 됩니다. 그러니까 남긴다는 이야기는 자기가 몰래 가져와서는 안 돼요. 반드시 그 식단이 머물고 있는 그 시간 안에만 먹을 수 있습니다. 그것을 숨긴다든지 해서는 안 되는 것이죠. 그렇기 때문에 그 안에서 그 시간에 다 먹어야 됩니다. 감옥입니다. 감옥. 정말 이런 시스템, 어찌 보면 좋은 시스템이라고 저는 생각합니다. 왜? 남는 음식이 하나도 없을 거니까요. 만들어진 음식은 다 먹게 되니까. 음식이 남겨지면 그것이 메탄이 발생되죠. 온실가스입니다. 6대 온실가스 중에 이산화탄소보다 무려 310배나 강한 온실 효과를 내는 바로 이 기체 메탄입니다. 메탄은 응아할 때도 넣어죠. 그리고 음식이 썩을 때, 부패될 때 나오는 가스입니다. 온실가스입니다. 대표적인 온실가스죠. 그것을 줄여주니까 예, 그런 측면에서는 좋다? 아니죠. 그거는 억지로 줄이는 거잖아요. 제가 여러 군데 말씀드리는 건 우리가 자발적으로 우리 스스로 줄여나가야 되는 것이지, 어떤 누구의 강요에 의해서 이렇게 되는 건 아닙니다. 되어서는 안 됩니다. 그래서 제가 탄소세를 주장합니다. 정말 탄소세 필요합니다. 온실가스를 배출하는 양만큼 세금을 더 내는 것이죠. 그럼 스스로 줄여나갈 수 있습니다. 근데 이것 또한 억지로 정치권이 해서는 안 되겠죠. 이것은 많은 국민들이 동의를 해야 됩니다. 많은 사람들이 동의를 하고 그것이 힘이 모아져서 정치권에서 법률로 만들어야 됩니다. 누군가가 이건 정말 중요한 거야, 무조건 해 라고 해서는 안 됩니다. 결국 그러면 나중에 문제가 더 커질 수 있습니다. 다른 문제가 발생할 수 있습니다. 물론 그러다가 탄소세를 도입하지 못하고 있다가 정말 심각한 지구온난화가 온다 할지라도 이건 어쩔 수가 없습니다. 우리가 선택해야 됩니다. 미래를 위해서 지금 현재를 희생해서는 안 됩니다. 물론 현재 때문에 미래가 희생되어서는 안 되겠죠. 이 둘을 잘 적절하게 조화를 이루어야 됩니다. 그러면서 우리는 인간이 살아가야지. 미래 때문에 현재를 무조건 고통당할 수는 없는 것이죠. 그렇지 않습니까? 그죠?
미래도 중요합니다만 현재도 중요합니다. 그러기 위해서 저는 탄소세가 중요하다. 탄소세는 바로 현재도 살리고 미래도 살릴 수 있는 정말 유일한 길이 저는 탄소세라고 추정합니다만 아직까지 많은 대중들에게 알려지지 못하고 있죠. 그래서 요구를 합니다. 민주당이 저번 총선에서 약속했습니다. 탄소세를 도입하겠다고. 그러면 탄소세가 왜 중요한지에 대해서 설명하는 역할을 일을 해야 되지 않습니까? 소위 우리가 빌드업이라고 하는 그걸 해야 됩니다. 그래서 알리고 공청회도 열고 이런 활동을 해야 되는데 전혀 하지 않습니다. 전혀. 조금 실망스럽습니다만은 이것 또한 과정이다. 제가 무조건 그렇다고 해서 무조건 뭐 안 한다고 욕할 수는 없는 거잖아요. 그렇죠? 우리가 우리 역할을 하면서 더욱더 요구를 건의를 하고 요구를 해야 되지 않을까 이런 생각이 들고, 제가 이 방송을 들으신 분들도 탄소세를 한 번 더 생각해 주십시오. 한 번 더 봐주십시오. 그리고 이것을 정치권에 요구를 해야 되지 않을까 이런 생각을 하면서 제가 탄소세를 이렇게 이야기를 하면서 플랫폼이라고 하는 더 플랫폼이라고 하는 영화를 좀 설명을 좀 더 드리겠습니다. 어쨌든 이렇게 청으로 나눠져 있는 것이죠. 우리가 보면 우리 유명한 영화 있었죠. 봉준호 감독의 설국열차 꼬리칸과 그렇지 않은 칸 계급에 의해서 나눠지는 거죠. 그리고 높은 계급에 있는 사람들은 풍요하게 식량도 먹고 문화생활도 즐깁니다. 그런 것들이 꼬리칸에 있는 하층민들에게 알려지면서 하층민들이 어떻게 데모 혁명을 일으키죠. 기차를 탈취합니다. 그러나 그것이 과연 평화를 줄까요? 결국은 한정된 식량, 한정된 부, 결국은 누군가가 차지하면 또 부의 불평등은 이루어질 수밖에 없습니다. 그래서 다시 한번 말씀드립니다. 많은 사람들이 동의했을 때 함께 스스로 결정해야 됩니다. 우리 탄소세도 마찬가지죠. 부의 불평등도 마찬가지입니다. 이것도 우리 함께 공유될 때, 함께 이야기하고 함께 스스로 같이 결정할 때 이루어지는 것이지 누군가에 의해서 강제적으로 이루어질 수는 안 된다. 특히 혁명, 폭력혁명 같은 저도 한때 폭력혁명을 꿈꿨습니다. 이 폭력은 육체적인 폭력이 아닙니다. 사회를 격격하게 변화시키는 것. 극하게. 마르크스가 이야기하는 폭력은 막 피를 흘리는 무기를 사용하는 그런 물리적인 폭력이 아니고 사회를 극격하게 변화시키는 그것을 폭력적인 혁명이라고 했습니다. 절대로 물리적인 폭력이 아닙니다. 극격한 변화를 이야기하는 그런 의미에서 폭력이라는 단어를 사용했습니다. 그래서 저도 한때 했습니다만 그러나 그것이 결코 좋은 일이 아니다. 왜? 그것은 내가 주장하는 것이지 많은 사람들이 동의하는 건 아니잖아요. 물론 더 좋은 사회가 될 수도 있습니다. 그렇죠? 그러나 그것이 과연 모든 사람들이 만끽하는 그런 건가요? 아니죠. 결국은 역작용이 발생합니다. 그래서 우리가 모두 동의하는 그런 식의 게 도입돼야 된다. 그래서 탄소세도 함께 논의하자. 그런 의미에서 제가 방송을 하고 있다는 말씀을 드립니다. 그런 의미에서 우리가 사랑 같은 노래 하나 듣고 올까요? 세븐틴이 부릅니다. Love, Money, Fame. 그리고 이 노래를 마지막으로 저는 일주일 뒤에 다시 뵙도록 하겠습니다. 청취해 주셔서 고맙습니다. Another one. DJ Khaled. I never been for in my lifetime. And 나의 마음 말로 못해서 준비해봤어 prom time. Cause you changing me for better. You're the reason for my being. 날 숨쉬게 하니까. Oh baby, so up to you. Don't want it 나만 내 go-to. 사랑해 나는 paradigm. 널 헷갈리겠지 않아. You know all I need is only you. 사랑이란 확신 내 말 거짓없이 넌 맞춰봐. Just trust me once baby. I never let you down baby. 모두가 원해 사랑도 묘해. But I only want you baby baby baby. I only want you baby baby baby. 몹시 빛나는 flame 나는 원하지 않아. 너의 사랑 하나 그거면 돼. Baby baby yeah baby baby yeah. Pop it.
시간은 금이니까 바삐 너에게 뛰는 심장이 main topic I can't solve a problem 그게 나답지 Time together 녹지 않는 나의 아이스크림 가끔 너를 할까봐 겁나 그날이 오면 난 이룬 게 뭘까 yeah. Fame, money, love 되게 많아 Only last one 내가 바라는 사랑에 맞는 paradigm 널 헷갈리겠지 않아 You know what I need is only you Hey, 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 hey. 사랑이란 확신은 말 거짓 없이 눈 맞춰봐 Just trust me once baby I never let you down baby 모두가 원해 서로 분명해 But I only want you baby 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 I only want you baby 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 없이 빛나는 fame 나를 원하지 않아 너의 사랑 하나 그거면 돼 Baby baby yeah baby baby yeah 사랑을 할게 I don't need something 내 맘은 그래 너에게 너만 있어주면 I don't need something 내 맘은 그래 너에게 모두가 원해 사랑도 명예 But I only want you baby 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 I only want you baby 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 없이 빛나는 fame 나를 원하지 않아 너의 사랑 하나 그거면 돼 Baby baby yeah baby baby yeah 17 DJ Khaled Another one